બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય હો. ચાલો કરો શ્રીમતે ભક્તિ સરસ્વતી દેવી ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી આસ્તકરિણી જય શ્રી કૃષ્ણ જય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શિવાસાદિ ગૌરભક્તવૃંદ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી જય ગોપી જન વલ્લભ ગિરવરધારી જય ગોપી જન વલ્લભ ગિરવરધારી જય યશોદાનંદન વ્રજ જનરંજન યશોદાનંદન યશોદાનંદન વ્રજ જનરંજન યશોદાનંદન વ્રજ જનરંજન યમુના તીર વનચારી યમુના તીર વનચારી યમુના તીર વનચારી યમુના તીર વનચારી જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી જય જગન્નાથ 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 સ્વામી જય જગન્નાથ જય જગન્નાથ સ્વામી જય જગન્નાથ જગન્નાથ સ્વામી નયન પથગામી નયન પથગામી જય જગન્નાથ જય જગન્નાથ જય બલદેવ જય સુભદ્રામ જગન્નાથ સ્વામી નયન પથગામી જય જગન્નાથ સ્વામી જય જગન્નાથ જય જગન્નાથ સ્વામી જય જગન્નાથ જય બલદેવ જય સુભદ્રામા જય બલદેવ જય સુભદ્રામા જગન્નાથ સ્વામી નયન પથગામી નયન પથગામી जय श्री श्री राधा राम बिहारी भगवान ललिता सती सागर सती राधा कुंज श्याम कुंज बिनी गोविंद भगवान की जय श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय।
नित्यानंद महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु जी की जय। श्री जगन्नाथ भगवान सुभद्रा माता बलभद्र भगवान प्रभु सुदर्शन जी की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ जी धाम की जय। श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। भगवान वेद व्यास जी की जय। सुखदेव गोस्वामी जी की जय। परीक्षित महाराज की जय। जय हो जय हो जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथादितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णप्रदानं सहगणललिता श्रीशाखाविशान्तं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतविषे नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्यईश्वरं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतं सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दियो श्री वृंदावन दास। राधा तू बरभागी कौन तपस्या की तीनों लोक नाथ है सो तेरो भाई। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरे कृष्ण हरे जय श्री राधे। अध्याय 5-7 ब्रह्मा नारदनो वार्तालाप। नारद उवाच देव देव नमस्ते भूतभावन पूर्वज तद्विजानीहि જ્ઞાનમામત્વ નિદર્શનમ. નારદે પૂછ્યું, હે દેવના દેવ, આપને નમસ્કાર હો. હે પ્રાણી માત્રના ઉત્પાદક, હે સર્વના પૂર્વજ, આત્મતત્વનો સાક્ષાત્કાર કરાવનાર જે જ્ઞાન છે તે મને વિશેષ કરી
કહો. હે પ્રભુ, આ જગત જેનાથી પ્રકાશે છે, જેના આશ્રયવાળું છે, જેનાથી સર્જાય છે, જેનાથી લય પામે છે, જેને આધીન છે અને જેવું છે તેવું યથાર્થ સ્વરૂપ મને કહો. આપ ભૂત ભવિષ્ય અને વર્તમાનના પ્રભુ છો. આપ સર્વ જાણો છો અને આપે હથેળીમાં રહેલા આમળાની પેઠે જ્ઞાન વડે જગતનો નિશ્ચય કર્યો છે. આપને જેનાથી જ્ઞાન થયું છે, આપને જેનો આધાર છે, આપને જેને આધીન છો અને આપ જેના સ્વરૂપ છો તે મને કહો. સંધ્યાકાળે પ્રભુનું નામનો જપ કરશો તો રાત્રે કામ વનમાં પ્રવેશી શકશે નહીં. શ્રી હરિની સૃષ્ટિ લીલા. બ્રહ્માએ કહ્યું, હે નારદ, તે બહુ સારો પ્રશ્ન કર્યો છે. હવે હું ભગવાનના મહાત્માનું વર્ણન કરીશ અને તેથી અનેક સંસારી જીવો પણ મુક્તિ પામશે. જેમ સૂર્ય, ચંદ્ર, અગ્નિ, નક્ષત્રો, ગ્રહો અને તારાઓ વગેરે પરમાત્મા એ પ્રકાશ કરેલી વસ્તુઓનું પ્રકાશન કરે છે, તેમ હું પણ પરમાત્માને પ્રકાશિત કરેલી જગતનું પ્રકાશન કરું છું. તે નારદ, પરમાત્માની માયા વડે મોહ પામીને મનુષ્ય હું અને મારું તે મમતામાં જકડાય છે અને મેં આમ કર્યું એવી બડાઈ હાકે છે. આમ તો દરેકના અંતરમાં નારાયણ વ્યાપક સ્વરૂપે બેઠા છે, એટલે કાર્યની ગતિ તેના હાથમાં છે અને તેના નચાવ્યા સર્વ નાચે છે. વેદો, દેવો, લોકો, યજ્ઞો, યોગ, જ્ઞાન, પરમ ગતિ એ બધું નારાયણમાંથી જ ઉત્પન્ન થયું. એવા પરમાત્માને જ્યારે વિવિધ સ્વરૂપો ધારણ કરવાની ઈચ્છા થઈ ત્યારે તેમણે પોતાનો સંકલ્પ વડે કાળ, કર્મ, સ્વભાવને ગ્રહણ કર્યા. કાળની સાથે કર્મ મળ્યું એટલે ત્રિગુણોનું પરસ્પર સંમેલન થયું અને આ સ્વરૂપોમાં સ્વભાવ ભળવાથી વિદ્યુત રૂપે જીવોની સૃષ્ટિ થઈ. નારદે પૂછ્યું, પરમેશ્વર, આ સ્વરૂપો પરમેશ્વરની અલગ રૂપમાં રહી સૃષ્ટિ સર્જન કરતા રહ્યા. તમે અત્યંત સમાધિમાં લીન થઈને તપોનિષ્ઠ થયા છો, તેથી તમને મોહ ઉપજે છે. તમારા જેવા બીજા પરમેશ્વર છે એવી શંકા મનને થયા કરે છે. તો હે સર્વેશ્વર, હું એક પ્રશ્ન કરું છું કે આપના ઉપદેશ જે રીતે હું જાણું છું તે રીતે મને બતાવો. બ્રહ્માએ કહ્યું, હે વત્સ, તારો આ સંશય ભરેલો પ્રશ્ન યથાર્થ છે, કારણ કે આ સંસારના જીવો પરત્વે તું દયાળુ છે. તેથી ભગવાનના પરાક્રમો પ્રગટ કરવાની તે મને પ્રેરણા કરી છે. તું મને પરમેશ્વર કહે છે. જીવ સૃષ્ટિના જુદા જુદા સ્વરૂપમાંથી મહત તત્વનો ઉદ્ભવ થયો છે. તે સત્વ રજો લઈને આવ્યા. તેમાંથી દ્રવ્ય, જ્ઞાન, ક્રિયાના સ્વરૂપે અહંકારનો પ્રાદુર્ભાવ થયો અને આ અહંકારના વિકાર પામી સાત્વિક, રાજસિક, તામસ એમ ત્રણ પ્રકારનો થયો છે. હે નારદ, આ ત્રણ પ્રકાર અહંકાર પૈકી તામસ અહંકાર 5 મહાભૂતોને ઉત્પન્ન કરનારી શક્તિ છે. રાજસમાં સર્વ ઇન્દ્રિયો ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ છે અને સાત્વિકમાં મન તથા ઇન્દ્રિયોને દેવો ઉત્પન્ન કરનારી શક્તિ છે. દ્રવ્ય સ્વરૂપમાંથી 5 મહાભૂતો આકાશ, વાયુ, તેજ, જળ, પૃથ્વી ઉત્પન્ન થયા. ભગવાનની શક્તિથી પ્રેરણા પામેલા આ તત્વો પરસ્પર એકતા થયા અને તેમાંથી સમસ્ત તથા વ્યષ્ટિ રૂપ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ થઈ. તે બ્રહ્મવેતામાં શ્રેષ્ઠ નારદ, આ 5 ભૂતો, 10 ઇન્દ્રિયો, મન, ઇન્દ્રિયોના વિષયો, બુદ્ધિ અને પ્રાણ એ સર્વ પદાર્થો જુદા જુદા હતા. ત્યારે બ્રહ્માંડ રૂપી શરીરને ઉત્પન્ન કરવા પદાર્થો સમર્થ થયા નહીં, પણ ભગવાનની શક્તિથી પ્રેરણા પામેલા તે પદાર્થ પરસ્પર એકઠા થઈ તેઓએ મુખ્ય ગૌણ ભાવથી આશ્રય કરી સમ, ષષ્ટિ અને વ્યષ્ટિ રૂપ આ બ્રહ્માંડ શરીર ઉત્પન્ન કર્યું. તે નિર્જીવ બ્રહ્માંડ જળની અંદર રહેલું હતું. તે હજારો વર્ષમાં અંતે પરમાત્માએ કાળ, કર્મ અને સ્વભાવમાં સ્થિત કરી સચેતન કર્યું. પછી તે જ પરમાત્મા બ્રહ્માંડને ભેદી તેમાંથી હજારો સાંકળો, પગ, બાહુઓ અને તથા નેત્રોવાળા અનેક હજારો મુખ તથા મસ્તકોવાળા વિરાટ સ્વરૂપે બહાર નીકળ્યા. આ વિરાટ પુરુષના મુખથી બ્રાહ્મણો, બાહુઓથી ક્ષત્રિયો, સાતળમાંથી વૈશ્યો અને એમના 2 પગમાંથી શૂદ્રો ઉત્પન્ન થયા. 4 વર્ણન પેલા પાણીમાં હતી, જળમાંથી પ્રભુએ બધું બહાર કાઢ્યું અને આ બધા 4 વર્ણો એ પ્રભુનું અંગ જ છે. તો જે કર્મો કરો તે પ્રભુ પ્રિય કરો, પ્રભુને સમર્પણ કરો. ભૂલોક કલ્પિત ભૂવલોકસ્ય નાભિત સર્વલોક કલ્પિતો લોક કલ્પના. વિરાટ પુરુષનું વર્ણન. વાચા વહે મૂર્ખ સપ્તાવત અવ્યક્ત વ્યામૂર્તા નામ દેહવા સર્વસ્ય. આગળ બ્રહ્મદેવ બોલ્યા, હે વિરાટ પુરુષનું મુખ આપણા સર્વ વાક ઇન્દ્રિયોનું તેમજ તે ઇન્દ્રિયોના દેવતા અગ્નિદેવનું, તેમની 7 ધાતુઓ, ગાયત્રી વગેરે 7 છંદો, તેમની જીભ દેવોના અન્ન, પિતૃઓના અન્ન,
મનુષ્યનું અન્ન, લોકોએ સર્વ રસોનું ઉત્પત્તિ સ્થાન છે. તેમના નાસિકા સર્વ પ્રાણીઓની વાયુ, તેમજ તેમની ઘ્રાણેન્દ્રિય બે અશ્વિની કુમારોનું અને સર્વ ઔષધિનું વિશેષ ગંધનું ઉત્પત્તિનું સ્થાન છે. એમનું ચક્ષુરૂપ પ્રકાશનું નેત્ર, સૂર્યનું જ્યોતિ ચક્રનું મન, દિશાઓનું તીર્થોનું ક્ષેત્રોગ્નિ, આકાશ શબ્દનું, શરીર વસ્તુના સારાંશ સૌંદર્યનું, ત્વચા સ્પર્શ વાયુ યજ્ઞનું, રૂવાટા વૃક્ષોનું, કેશ મેઘોનું, દાઢ મૂછ વીજળીઓનું, હાથ પગ નખ પથ્થરો લોઢાનું, બાહુઓ લોકપાલોનું અને વગેરે શરીરના બીજા અંગો વિશે ઉત્પત્તિ સ્થાન દર્શાવવામાં આવ્યા છે. બ્રહ્મદેવ આગળ કહે છે કે જેમ આકાશ પોતાના અંતને જાણ્યું નથી, તેમ તેઓ પણ પોતાની માયા વિસ્તારને જાણતા નથી, તો બીજાઓ ક્યાંથી જાણે? છતાં પ્રત્યેક સૃષ્ટિ સમયે પોતાના વડે પોતાના જ સર્જે છે, પાળે છે અને સહારે છે. જે શ્રેષ્ઠત્વ છે તે સર્વ પરમાત્માની વિભૂતિ જ છે. હવે સર્વવ્યાપક પરમાત્મા જે મુખ્ય લીલા અવતારોનું વિદ્વાનોએ વર્ણવે છે તે કારણના પાપો દૂર કરનારા સુંદર અવતારો હું અનુક્રમે વર્ણવું છું, તે સાંભળો. પ્રાધાન્ય તો યાદૂત પ્રાપંતિ લીલાવતર પુરુષ્યભુમ્ન આપ્ય જ્ઞાનતાકરણ શાશોષણ અનુક્રમ વિશે ઈમાન સુપેશાન. એટલે કે પ્રભુ કે છે પોતે પોતાની સૃષ્ટિ બનાવવા છે, પોતે જેના પાછું પાલન બી કરે છે, પોતે બ્રહ્મોવાચ યત્રુદ્ધ ચિતિતલો રણાય વિવચ્છ કોડિતનુ સંકલક મિનન અંતન મરણાવ ઉપાગત મામી નિત્યમ તમ દ્રષ્ટા નિમિત પ્રજધરો દતા. બ્રહ્મા બોલ્યા, અનંત ભગવાનને આ પૃથ્વી તલો ઉદ્ધાર કરવા પ્રથમ અવતાર વરાહ સ્વરૂપે ધારણ કરી. નિર્ણાક્ષ દૈત્યને જેમ ઇન્દ્રવ્રજ વડે પર્વતને ચીરી તેમ લાડ વડે ચીર્યો હતો. બરાબર, જેની ઇન્દ્રએ પહાડને ચીરી નાખ્યો તે ભગવાન નરસિંહે એને મારી નાખ્યો. બીજો અવતાર થયો સ્ત્રી પ્રજાપતિને ત્યાં સુયજ્ઞ નામે ઉત્પન્ન થયા. તેણે યજ્ઞનું મહત્વ સંસારમાં સ્થાપિત કર્યું અને 3 લોકની પીડા દૂર કરી. ત્રીજો અવતાર કપિલ દેવનો છે. ભગવાન પ્રજાપતિની ઘેર તેમની સ્ત્રી દેવહૂતિ 9 બહેનો સાથે કપિલ દેવ નામથી ઉત્પન્ન થયા. તેમણે પોતાની માતાને બ્રહ્મ વિદ્યાનો ઉપદેશ આપ્યો. 9 પુત્રીનો જન્મ થયો હતો અને પછી ભગવાને સ્વયં કદંબ ઋષિના તપ અને બળથી પોતે ભગવાને દસમો પુત્ર તરીકે ભગવાને પોતે એમને કીધું કે હું પોતે તમારે ત્યાં અવતાર ધારણ કરીશ. ભગવાન એમને કોઈ માંગણી બી નથી કરી કપિલ દેવે, પરંતુ ભગવાને પોતાની ઈચ્છા થઈ કે 9 દીકરી પછી હું પોતે તમને ત્યાં જન્મ ધારણ કરું. અને પછી દેવહૂતિજીને કપિલ દેવ પોતે પુત્ર થઈને માતાને જ્ઞાન આપે છે. તેમની પોતાની માતાને બ્રહ્મ વિદ્યાનો ઉપદેશ આપ્યો. તેમણે સાંખ્ય શાસ્ત્રની રચના કરી. ચોથા અવતાર દત્તાત્રેયનો છે. અત્રે ઋષિએ સંતાનની ઈચ્છાથી ભગવાનને પ્રસન્ન કર્યા હતા. ત્યારે ભગવાને પ્રસન્ન થઈને કહ્યું, હું તારે ત્યાં પુત્ર સ્વરૂપે અવતાર લઈશ. આ છે ભગવાન દત્તાત્રેય. આ દત્તાત્રેય ભગવાનના ચરણ કમળની રજ સહજ અર્જુન વગેરે રાજાઓ પવિત્ર શરીરવાળા થઈ ભોગ સમૃદ્ધિ ભોગવી અંતે મોક્ષરૂપી યોગ સંપત્તિ પામ્યા હતા. પાંચમો અવતાર સનક કુમાર. સનત કુમાર સનક, સનંદન અને સનાતન આ 4 નામે ઉત્પન્ન થયા છે. તેમણે પૂર્વ સૃષ્ટિ પ્રલય સમયે વિનાશ પામેલું આત્મતત્વનું જ્ઞાન પ્રદાન કર્યું. ત્યાર પછી નર નારાયણનો અવતાર આવે છે. તેઓ ધર્મ અને મૂર્તિ અધિષ્ઠાતા દેવ હતા. તેમના તપનો પ્રભાવ અસાધારણ હતો. ત્યાર પછી પૃથુ અવતાર થયો. આ અવતારે ભગવાનની ભૂમિ પાસેથી અનાજ તથા ઔષધિ દવાઓ મેળવી પ્રજા સામે ધરી. ત્યારબાદ ઋષભદેવનો અવતાર આવે છે. તેમણે સર્વ સંગનો ત્યાગ કર્યો, તેથી તેમને સર્વ ઇન્દ્રિયોને શાંત થઈ હતી. તેથી તેમણે જગતને સમદ્રષ્ટિ આપી હતી અને પરમહંસની દશાનો લોકોને બોધપાઠ આપ્યો હતો. તેઓ સ્વરૂપની સ્થિતિમાં મગ્ન રહેતા હતા અને જળ પેટે સમાધિમાં ફરતા હતા. પછી હયગ્રીવ અવતાર આવે છે. સુવર્ણ સમાન વર્ણવાળા વેદમય યજ્ઞમય સર્વદેવોના આત્મા એક સાક્ષાત યજ્ઞ પુરુષ ભગવાન મારા યજ્ઞમાં હયગ્રીવ સ્વરૂપે પ્રકટ થયા. તે સમયે શ્વાસ લેતા એમની નાસિકામાંથી સુંદર વેદવાણી ઉત્પન્ન થઈ હતી. વચ્ચે વાત કરી હયગ્રીવ અવતાર. પછી મત્સ્ય અવતાર આવે છે. દેવત્વ મનુને મત્સ્ય અવતાર તરીકે દર્શન આપ્યા હતા અને યુગલ પ્રલયમાં રક્ષણ કરી મને બચાવ્યો હતો. પછી કશ્યપ અવતાર આવે છે.
પૂર્વ દેવો અને દાનવો અમૃત મેળવવા માટે ક્ષીર સમુદ્રનું મંથન કરતા હતા, ત્યારે આદિદેવ ભગવાને કાચબાનું સ્વરૂપ ધારણ કરી પોતાની પીઠ પર મંદરાચળ પર્વત ધારણ કર્યો અને પર્વતના ઘર્ષણથી ચીડ દૂર થવાથી નિદ્રાનો આનંદ મેળવ્યો હતો. નરસિંહ અવતારમાં ભગવાને વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરી દૈત્ય હિરણ્યાક્ષને નખથી ચીરી નાખ્યો. ભક્ત પ્રહલાદની પ્રાર્થના સાંભળી તેમને અચળ વિશ્વાસને નિભાવ્યો હતો. ધગધગતા થાંભલામાંથી પ્રભુ પ્રગટ થઈને વ્રત પ્રહલાદને બચાવ્યો હતો. પછી શ્રી હરિનો અવતાર આવે છે. પૂર્વે ટોળાનો એક નાયક હાથીને સરોવરની અંદર મહાબળવાન મગરે પગમાં પકડ્યો, ત્યારે હાથીએ સૂંઢમાં કમળ લઈ શ્રીહરિની મદદ માટે પુકાર્યો. ત્યારે શ્રીહરિ ભગવાન ગરુડ પર બિરાજી મગરના મોંમાંથી ગજરાજને બચાવ્યો. વામન અવતારમાં ભગવાને બટુક સ્વરૂપ ધારણ કરી બલિરાજા પાસે 3.5 ડગલા ભૂમિની માંગ કરી. 3 ડગલામાં 3 ભુવન લીધા. પછી બલિરાજા પાસે અડધા ડગલા માટે પરતાળમાં કાપી દીધો હતો અને જગતને બતાવ્યું કે મનુષ્ય ધર્મ માર્ગે ચાલે છે તે મહાબળવાન ગણાતા માણસો યાચના વગર ઐશ્વર્યની ભ્રષ્ટ કરી શકતા નથી. હવે હંસા અવતારમાં નારદના ભક્તિભાવના અત્યંત પ્રસન્ન થઈ ભગવાને હંસનું સ્વરૂપ લઈ તેમને ભક્તિયોગ તથા આત્મા તત્વને પ્રકાશ કરનાર જ્ઞાન અને સાધન ભાગવત ધર્મનો ઉપદેશ કર્યો. પછી મન્વંતર અવતારમાં મનુના વંશને ધારણ કરનાર ભગવાન પ્રત્યે મન્વંતરમાં 10 દિશાઓમાં પોતાના અખિલ પ્રભાવ રૂપી ચક્રને ધારણ કરી છે અને પોતાના ચરિત્રો વડે 3 લોકની ઉપર આવેલા સત્ય લોકમાં પણ સુંદર કીર્તિ વિસ્તરી દુષ્ટ રાજાઓને શિક્ષા કરી છે. ધર્માંતરી અવતાર મોટો અસાધ્ય વ્યાધિઓ દૂર કરી આયુર્વેદની સ્થાપના કરી હતી. પછી પરશુરામનો અવતાર આવે છે. જ્યારે દેવત સાત જગતનો નાશ કરનારા ક્ષત્રિયો વધી ગયા ત્યારે ઉગ્ર પરાક્રમી ભગવાન મહાત્મા પરશુરામનું સ્વરૂપ ધારણ કરી પોતાની તીક્ષ્ણ ધારવાળી પરસીથી પૃથ્વી પર કાંટા જેવા ક્ષત્રિયોને 21 વાર નાશ કર્યો હતો. રામા અવતારમાં રાવણ સંહાર કરી દેવોને નિર્ભય કર્યા. રાક્ષસોના સંહાર પણ વનવાસ દરમિયાન કરી ઋષિમુનિઓને ત્રાસમુક્ત કર્યા હતા. પછી કૃષ્ણ અવતાર આવશે. આ પૃથ્વી દૈત્ય રાજાઓની સેનાના ભાર વડે પીડાશે ત્યારે પૃથ્વી દુઃખ દૂર કરવા પોતે અંશ રૂપ બલરામ સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અવતાર લેશે. તેઓ બાળક અવસ્થામાં કૃષ્ણના પ્રાણ હરવા 3 મહિનાના હોવા છતાં પગ વડે ગાંડું ઊંધું વાળવું અને ઘૂંટણિયું ચાલતા યમલા અર્જુનના 2 ઊંચા વૃક્ષોની વચ્ચે બેસી તે મોંમાંથી ઉકેળી નાખવા, યમુનાના જળને ઝેર વગરના કરવા તથા યમુનામાં કાલિંગા નાગને નાખવું, એ બધું કૃષ્ણ સાક્ષાત ઈશ્વર ન હોય તો સંભવે જ નહીં. ગ્રીષ્મ ઋતુના સમયે લીધે દાવાનળમાંથી વન સળગશે અને વ્રજવાસીઓ મૃત્યુ કાળ નિશ્ચય જણાશે ત્યારે તેમના નેત્ર બંધ કરાવી શ્રી કૃષ્ણ બળદેવની સાથે રહી દાવાનળમાંથી તેમનો ઉદ્ધાર કરશે. શ્રી કૃષ્ણની માતા યશોદા જ્યારે તેમને બાંધવા માટે દોરડું લેશે તે તેમને પૂરું થશે નહીં અને ભગવાન જ્યારે બગાસું ખાશે ત્યારે તેમના મુખમાં 14 ભુવન જોઈ યશોદા મનમાં શક્તિ થઈ કે સંકિત થઈ દ્વારા ભગવાનને ઐશ્વર્યને જાણશે. વળી તેનો નંદરાય અજગરના ભયમાંથી વરુણના પાસમાંથી મુક્ત કરશે. 7 વર્ષની વયે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાની કૃપા વડે પશુઓના રક્ષણની ઈચ્છાથી 7 દિવસ સુધી ગોવર્ધન પર્વત શ્રમ વિના પોતાના હાથની ટચલી આંગળીએ ધારણ કરશે. 7 વર્ષની આવી હતી. દામોદર લીલા થઈ. દામોદર લીલામાં ભગવાન 3.5 વર્ષના હતા. જ્યારે યમલા અર્જુન વૃક્ષ પાડ્યા ત્યારે ભગવાન 3.5 વર્ષના હતા અને ગોવર્ધન પર્વત ધારણ કર્યો ત્યારે ભગવાન 7 વર્ષના હતા. આ સવાલ શ્રી કૃષ્ણ જન્મ પહેલા થયેલો. તેથી મહાન નૃત્યો કરશે તેમ કહ્યું છે કે શ્રી કૃષ્ણ તો સાક્ષાત ભગવાન પોતે જ છે. શ્રી કૃષ્ણ તો ભગવાન સ્વયં ભગવાન પ્રત્યે યુગમાં અવતાર ધારણ કરે છે. એ પરમાત્મા હશે પછી સત્યવતીમાં વેદ વ્યાસ રૂપે પ્રગટ થઈ વેદ રૂપી વટવૃક્ષના ભિન્ન ભિન્ન શાખાઓમાં વિભાગ કરશે. એ ભગવાન વ્યાસ રૂપે અવતાર ગ્રહણ કરીને વેદ ધર્મનો પ્રચાર કરશે. સ્વયં ભગવાનના જ અવતાર છે વેદ જેમણે વેદોની રચના કરી. જ્યારથી મનુષ્યની ભાવના બગડી ત્યારથી તેનું જીવન બગડવા લાગ્યું છે. પછી બુદ્ધિનો મોહ ઉપજાવનાર અને અત્યંત લોભાવનાર દેશ પ્રકટ કરી બુદ્ધ અવતાર લેશે અને અનેક પ્રકારના ઉપધર્મનો ઉપદેશ કરશે. ચાલુ યુગના અંતે દેવ કાર્યો અને પિતૃ કાર્યોનો વિનાશ થઈ જશે ત્યારે ભગવાન કલ્કી રૂપ ધારણ કરી કલીને શિક્ષા કરશે. આવા પરમ શક્તિમાન ભગવાન અનંત શક્તિઓથી ગણના થઈ શકે તેમ નથી. આમ અહીં પરમાત્માના 24 અવતારો દર્શાવ્યા છે.
24 અવતારનું સ્ત્રોત અનંત્ય લીધું છે. પરમાત્માની યોગ માયાને જે જાણે છે તે સંસારથી તરે છે. હું કે તમારા મોટાભાઈ સંકાદી મુનિઓ પણ પરમ પુરુષ પરમાત્મા માયાબળને જાણતા નથી, તો બીજાઓ ક્યાંથી જાણે? 1000 મુખવાળા સનાતન આદિદેવ શેષનાગ ભગવાનના ગુણો ગાયા કરે છે. આજ સુધી તેને પાર પામ્યા નથી, તો પણ તે અનંત ભગવાન જેના પર દયા કરે છે, જેને નિષ્કપટ ભાવે હંમેશા ભગવાન ચરણનો આશ્રય કરે છે, તે પુરુષો ભગવાનની દુરસ્ત માયાને તરી જાય છે. કારણ આવા પુરુષો આ શરીર પર મારું કે હું એવી બુદ્ધિ હોતી નથી. 1000 મુખવાળા જે શેષનાગની ભગવાનના ગુણ ગાયા કરે છે, પણ કે તેમની માયાને ઓળખી શકતા નથી. શંકાજી પૂછે કે તમારા મોટા ભાઈ બી કે સામે આટલું ઉપાસ તો બી અમે ભગવાનની માયાને જાણી શકતા નથી. કોઈ નથી. હે નારાજ, પરમ પુરુષ તે પરમાત્માની યોગ માયા હું જાણું છું. તેમજ તમે ભગવાન શંકર અને બીજા અનેક શ્રેષ્ઠ પુરુષો પરમાત્માની યોગ માયાને જાણે છે અને તરે પણ છે. વળી સ્ત્રીઓ, શૂદ્રો, ગુણો તથા ભીલો વગેરે પાપી જીવો અને પશુ પક્ષીઓ પણ જે શ્રી હરિના ભક્તજનોનું જેવું સદવર્તન આચરે, તો તેઓ પણ ભગવાનની માયાને જાણે છે અને તરે છે. મુનિઓ જેને બ્રહ્મ કહે છે તે જ પરમાત્મા છે. નિત્ય શોક રહી, શાંત, કેવળ, જ્ઞાનમય, ભેદ રહી એવું પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે. વળી જે બ્રહ્મ વિશે વાણી પહોંચતી નથી, વિવેકપૂર્વક કરેલી ક્રિયાઓનું ફળ પણ પહોંચી શકતું નથી. માયા તો આ બ્રહ્મની સામે ઊભી રહેતા જાણે શરમાતી હોય, તેમજ દૂર જ નાસી જાય છે, એવા એ પરમાત્મા છે. માયા તો પરમાત્મા નાસી જાય. તે નારાજ, સમગ્ર જગતના કારણો ભગવાનનું તેમની લીલાનું સ્વરૂપોનું વર્ણન તમે ટૂંકમાં કહ્યું છે. કારણરૂપ શ્રી હરિ તો કાર્યરૂપ જગતની જુદા જ છે. આ જ્ઞાન મને ભગવાન પોતે આપ્યું હતું, એટલે તેને ભગવાન ભાગવત કહેવાય છે. ઇદમ ભાગવતમ નામ યસ્મેન પતોતિતમ સંગ્રહેયમ વિભૂતિ નામ ત્વમે દ્વિગુડી કુરુ. હે નારાયણ, ભગવાનની આ વિભૂતિઓનો અવતાર સંગ્રહ મેં તને કહ્યો, તેનો તમે પ્રચાર કરો. આણું વર્ણન સર્વના આત્મા સમગ્ર આધાર ભગવાન શ્રી હરિ વિશે મનુષ્યને ભક્તિ ઉત્પન્ન કરશે. જે મનુષ્ય ઈશ્વરની લીલા નિત્ય વર્ણવશે, શ્રદ્ધાપૂર્વક સાંભળશે અને તેનું અનુમોદન કરશે, તેને આત્મા માયામાં કદી મોહ પામશે નહીં. માયા વર્ણય તામુ ઈશ્વર ત્યામુ બોધત સુવર્ણ શૂન્યત સુત્ર્યા નિત્યમ માયતાત્મા ન હુન્યતિ. જ્યાં સુધી પ્રેમ હોય છે ત્યાં લેવાની નહીં, પણ આપવાની ભાવના. અધ્યાય 8 અને 9. સુખદેવજી પરીક્ષિતજીનો પ્રશ્નોત્તર. સુખદેવજીને પરીક્ષિતે પૂછેલા પ્રશ્ન. રાજોભાઈ, બ્રહ્મણા ચોદિતો બ્રહ્મણ ગુણાખ્યાને ગુણસ્ય ચ યસ્મૈ યદા પ્રાહ નારદો દેવદર્શન. રાજાએ પૂછ્યું, હે બ્રહ્મણ, નારદજીએ બ્રહ્મા પાસેથી સાંભળેલું આ તત્વરૂપ ભાગવત જેને કહ્યું તે જાણવાની મારી ઈચ્છા છે. શ્રી હરિની મંગળમય કથાઓ આપ કહો, જેથી આ કથાઓનું શ્રવણ કરતો હું શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્મા વિશે મારું મન સ્થાપું અને શરીરનો ત્યાગ કરું. જે મનુષ્ય ભગવાનના ચરિત્રોને શ્રદ્ધાપૂર્વક સાંભળીને ગાય છે, તેના હૃદયમાં ભગવાન જરૂર પ્રવેશ કરે છે. જેમ શરદ ઋતુ જળમાં મેઘને દૂર કરે છે, તેમ શ્રી કૃષ્ણ ભક્તોના કાન્ય છિદ્ર દ્વારા હૃદયગમનમાં પ્રવેશ કરી સર્વ પાપોનો નાશ કરે. જેમ લાંબી મુસાફરી કરી ઘરે આવેલો મનુષ્ય પોતાના ઘરને છોડવા ઈચ્છતો નથી, તેમ નિષ્પાપ થયેલો મનુષ્ય સર્વ ક્લેશોનો ત્યાગ કરી શ્રી કૃષ્ણના ચરણને છોડવા ઈચ્છતો નથી. એટલે 5,500 વર્ષ પહેલા વૃંદાવનવાસી લોકો, વ્રજવાસી લોકો ભગવાનના સાક્ષાત જોયા, પરંતુ આપણે કલિયુગમાં અગર ભગવાનને જોવા માંગતા હોય તો આપણે કર્ણ ઇન્દ્રિય દ્વારા જોઈ શકીએ, અને એ આ શ્રીમદ ભાગવતની સામે महत्व से जो भगवान ने कीधું फक्त कर्म इंद्रिय द्वारा. कल कितना बजे मिलते सर? ठीक है, ओके, कल 11 बजे फोन करता हूँ. ચાલુ છે બધું વચ્ચે. મને કહે કઈ કે અમે ગયા જે મનુષ્ય ભગવાનના ચરિત્રોને શ્રદ્ધાપૂર્વક સાંભળીને ગાય છે, તેના હૃદયમાં ભગવાન જરૂર પ્રવેશ કરે છે. જેમ શરદ ઋતુ જળના મેઘને દૂર કરે છે, તેમ શ્રી કૃષ્ણ ભક્તોના કાનના છિદ્ર દ્વારા હૃદય કમળમાં પ્રવેશ કરી સર્વ પાપોનો નાશ કરે છે. જેમ લાંબી મુસાફરી કરી ઘરે
આવેલો મનુષ્ય પોતાના ઘરને છોડવા ઈચ્છતો નથી, તેમ નિષ્પાપ થયેલા મનુષ્ય સર્વ કલેશોનો ત્યાગ કરી શ્રી કૃષ્ણ ચરણને છોડવા ઈચ્છતો નથી. જેનું જીવન સુખ છે તેનો હિસાબ ચોખ્ખો છે, તેને મૃત્યુનો જરાય ડર નથી. જેમના નાભી કમળમાં લોક રચના રૂપી વાળું કમળ ઉત્પન્ન થયું હતું, તે પરમેશ્વર આ લૌકિક પુરુષ જેટલા અવયવો વાળો છે તેટલા જ જુદા જુદા અવયવોથી જાણી યુક્ત હોય તેમ તમે કહ્યું, તો પરમેશ્વરમાં અને જગતમાં પુરુષોમાં ભેદ છે. જેમનાથી જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ તથા લય થાય છે, તે પ્રાણી માત્ર અંતર્યામી અને માયાના નિયંતા છે. તે ભગવાન માયાનો ત્યાગ કરીને સ્વરૂપે સ્થિત કરે છે, તે મને જણાવો. કાળની પ્રવૃત્તિ જે સૂક્ષ્મ તથા મોટી જોવા આવે છે, અને કર્મની જેટલી ગતિઓ એટલે કર્મની પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય સ્થાનો જેટલી સંખ્યા છે, તે યથાર્થ કહેવા તમે યોગ્ય છે. બીજું આપણે કહ્યું કે પરમાત્માએ પોતાના અવયવ વડે બ્રહ્માંડનું સર્જન કર્યું. તો આ બ્રહ્માંડ કેવું છે? તેનું અંદરથી અને બહારથી શું પ્રમાણ છે? વળી કાલ અને કલ્પ કોને કહે છે? પુણ્ય અને પાપ કર્મનું સમૂહનું અંગ છે. તેની ગતિ વિશે મને થોડું કહો. મહાન પુરુષોના ચરિત્રો કયા છે? વર્ણો તથા આશ્રમોનો નિશ્ચય શું છે તે પણ મને કહો. શ્રી હરિના અત્યંત આશ્ચર્યકારક જે અવતાર ચરિત્રો છે, યુગ અને યુગોના પ્રમાણ તેમજ પ્રત્યેક યુગમાં જે ધર્મ હોય તે મને કહો. વર્ણો તથા આશ્રમો જેના કારણો છે, તેઓ મનુષ્યો સાધારણ ધર્મ, વ્યવહાર પર જીવનારો વ્યવહાર ધર્મ, રાજર્ષિઓ ધર્મ, આપત્તિકાળી જીતનારાઓનો ધર્મ જેવો હોય તે વિશે મને જણાવો. પરમાત્માની પૂજા વિધિ, અષ્ટાંગ યોગ તથા આધ્યાત્મિક યોગની વિધિ શી છે? યજ્ઞવેદ વગેરે વેદો, આયુર્વેદ, ઉપવેદો, ધર્મશાસ્ત્ર, ઇતિહાસો, પુરાણો સ્વરૂપ શું છે તે મને જણાવો. જીવોની ઉત્પત્તિ લય પામી હોય તેવા જીવોની પાખંડ ધર્મની ઉત્પત્તિ, જીવનનો બંધ તથા મોક્ષ અને જીવનનું બંધ તથા મોક્ષની ભિન્ન સ્વરૂપે તે પણ કહેવાને તમે યોગ્ય છો. તે ભગવાન આપને પૂછું છું કે શરણે આવેલો મને અનુક્રમે અર્થાત રીતે કહેવાનો આપ યોગ્ય છો. આ વિષય સ્વયંભૂ બ્રહ્મદેવ જેમ સારી રીતે જાણે છે તેમ આપ પણ જાણો છો. બાકી બીજાઓ આ જગતમાં પૂર્વજોએ જે કર્યું હોય એ જ કરે છે. ભગવાનની અનંત લીલાના વિવિધ પ્રકારનું આપ સંભળાવો. આપના મુખેથી ભગવાનની કથારૂપી અમૃતપાન કરવાથી મારા પ્રાણ વ્યાકુળ થતા નથી. બ્રાહ્મણને સાપ અને અંશન વ્રત મને જરા પણ બાદ કરતા નથી. મારું ચિત્ત ભગવાનની કથા વિના બીજે કાંઈ જતું નથી. આ પાંડુ વંશ પરીક્ષિત જે પ્રશ્નો કર્યા તે સર્વ અનુક્રમે સુખદેવજી કહેવા માંડ્યા. અધ્યાપક પરીક્ષિત ગર્ભ પાંડના પૃચ્છતે આનુભૂતેન તત્સર્વ માખ્યાતું વચક ક્રમે. સુખદેવજીના ઉત્તરો. શ્રી શુક ઉવાચ. સંસારને છોડવાની જરૂર નથી, પણ વિષયો મોહ છોડવાની જરૂર છે. વિષયોનો મોહ છોડવાની, સંસાર છોડવાની જરૂર નથી. ચૈતન્ય મહાપ્રભુના પણ જ્યારે સંન્યાસ લઈ લે છે, ઘણા વખત તો સમય વીતી જાય છે, એમને સતી માતાની યાદ આવવાની, તબિયત ખરાબ છે નહીં, ત્યારે માતાજી પાસે આવે ત્યારે એ પોતે અફસોસ કરે છે, હું તો સ્વયં કૃષ્ણ છું, મારે સંન્યાસ લેવાની કોઈ જરૂર નથી, હું સંસારમાં મારી માની પૂજા કરીને બી હું કૃષ્ણને ભજી આપતો. એટલે આવા ઘણા સંતોની સંન્યાસ લીધા પછી બી એમને પછી સંસારની એટલે સંસારમાં ભક્તિ કરવી એ વધારે શ્રેષ્ઠ. સુતૌવાચ. આત્મમાયા મૃતે રાજન પરસ્યાનુભાવત્મન ન ઘટે તાર્થ સંબંધ સુખદેવજી પરીક્ષિતના આવા ઊંડી બુદ્ધિપૂર્વક પ્રશ્નો સાંભળીને અત્યંત પ્રસન્ન થયા અને બોલ્યા, હે રાજન, સાંભળો. તાત્વિક દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો મનુષ્ય જીવનને દેહની સાથે કોઈ સંબંધ નથી. તાત્વિક જીવન તો એક સ્વપ્ન જેવું છે. સ્વપ્નમાં માણસની આંખ સામે અનેક પ્રકારના દ્રશ્યો દેખાય છે, પરંતુ જાગ્રત થયા તેમાંનું કાંઈ સત્ય હોતું નથી. તેવું અહીં છે. દેહને જીવ સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી. બહુ તત્વદર્શનની વાત છે. તત્વના વિશે અને સાચું છે. આના કોઈ જ લેવા દેવા સપનું છે. જીવનમાં કહું મેં અનુભવ મેં સદાની બજે હમણાં આપણે આ સપનું છે. હકીકત જ્યારે આપણે ત્યારે આખું છે.
મનુષ્ય જ્યારે પોતાના આગવા સ્વરૂપને ભૂલી જાય છે, વિસ્મૃતિ કરે છે, ત્યારે સ્વપ્ન ભૂમિકા સર્જે છે અને સપના આવે છે. આ જગત પણ એક સપના જેવું જ છે. ઈશ્વરનું સાચું શુદ્ધ અણિશુદ્ધ જ્ઞાન આપણને આવતું નથી અને તેથી જગતને સાચું માનીને ચાલીએ છીએ. સ્વપ્નને સાચું માનીએ છીએ. સ્વપ્નમાં જંગલમાં કોઈ વાઘ દેખાય તો બીક લાગે છે. સ્વપ્નમાં લાખો રૂપિયા મળે તો સુખ થાય છે. સ્વપ્નમાં વાઘ અને રૂપિયા ખોટા છે. સ્વપ્ન તો સંસાર ખોટો છે. ખોટું સ્વપ્ન જેમ સુખ દુઃખ આપે એમ ખોટી માયા પણ જીવનને સુખ દુઃખ આપે. આથી આ સ્વપ્નકાળને અજ્ઞાનકાળને સ્વપ્નમાંથી જાગૃત થતા અજ્ઞાન દૂર થાય અને સાચી સ્થિતિનું માન થાય. બ્રહ્માજીનું તપ, શ્રીહરિનું દર્શન. એક સમયે જગતના પરમ ગુરુ બ્રહ્માજીએ પોતાના કમલાસન પર બેસી જગતને સમજાવવાનો વિચાર કરતા હતા. તે વખતે અગાધ સાગર જળમાંથી 2 વાર અવાજ આવ્યો, તપ તપ. બ્રહ્માજીએ બોલનારને જોવાની ઈચ્છાથી ચારે દિશામાં જોવા લાગ્યા, પણ ત્યાં કોઈ દેખાયું નહીં. એટલે તેમણે વિચાર્યું કે કોઈ મને તપ માટે પ્રેરણા કરી છે અને તે જ પોતાનું હિતકારી છે. એવો વિચાર કરી તેમણે તપમાં મનને જોડી દીધું. જેમણે અમોઘ જ્ઞાન થયું. પ્રાણવાયુ તથા મનને જેમણે જીત્યા હતા, જ્ઞાનેન્દ્રિય તથા કર્મેન્દ્રિય બંને જેમણે વશ કર્યા હતા, એવા મહાતપસ્વી બ્રહ્મા એકાગ્ર ચિત્ત કરી દેવતા 1000 વર્ષો સુધી તપ કર્યું. આપણે શરૂઆતમાં પહેલા કહી હતી તપ એટલે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા એટલા આસાની નથી. એની માટે આપણે પોતાનું પ્યુરિફિકેશન જોઈએ. પ્યુરિફિકેશન એ સમય પર તપ દ્વારા થતું. ભગવાને પણ સ્વયં એમના આકાશવાણી દ્વારા કહ્યું કે તમે તપ કરો પહેલા. તો એમણે તપ કર્યું પછી એમના ભગવાનના દર્શન. 1000 વર્ષ એ વખતે જે તપની જે વાત હતી ને, એ વખતે જે બી સંન્યાસી લોકો પછી મોટા મોટા સંતો મહાપુરુષો તપ કરી શકતા અને એમના લિંગ લાગી જ લિંગ લાગે અત્યારના સમયમાં તમે 5 મિનિટ જગ્યા પર નથી બેસી શકતા. નથી બેસી હમણાં તો તપનો સમય જ નથી. 3 દિવસ 3.5 દિવસ જે બતાવ્યા હતા આપણા લોકોમાં, પણ આપણે 5 મિનિટ નથી બેસી શકતા તો 3-3.5 દિવસની વાત જ ક્યાં થાય? તો એ સમયમાં ને અત્યારના સમયમાં અને અત્યારના સમયમાં એ સમયની અંદર મતલબ કેટલો આમ બુદ્ધિનો તફાવત છે. એ વખતે જે ચાહતા હતા તરત નીકળી જતા હતા. તપ એટલે તપ, બરાબર, એની સિવાય કોઈ વાત નહીં. કોઈ વાત હવે હું તપમાં જઈ રહ્યો છું અત્યારે, પણ મારે તારી ચિંતા નહીં ને, મારી લલિતને તો ચિંતા નહીં ને. એ વખતે ચિંતા નામની કોઈ વસ્તુ જ નથી. જે ચાહતા હતા તે સમયમાં કરી શકતા હતા. હવે તું તારું સંભાળ, સબકી સંભાળો, મેં મેરી ફોડતા હું. મેં મારી જીવનની બાજુ હું એટલા માટે એ લોકો તપ કરી શકતા હતા કે એ લોકો આદિ વ્યાધિ એ બધી ઉપાધિ નથી. બરાબર. જોકે એ વખતે બી બધા સંસાર હતો, નતો એમને હતો, પણ એ સમય એ જે ચાહતા હતા તે કરી શકતા હતા. કારણ કે ભગવાનની એટલી બધી દયા હતી, મહેર હતી. અત્યારે તમે 5 મિનિટ નથી બેસી શકતા. અત્યારે ઘરમાં બી એવું, ઘરમાં બી તમે વધારે નથી બેસી શકતા. આ ખાલી રાતે હું કે ભાઈ આવા બધા પક્ષીઓ બધા પોતાના માળામાં જાય, પોતાના માળામાં જાય એટલે આમ આપણા મનુષ્યને બી એક ઘર બતાવ્યું કે તમે વખતે તમારા વાળા માળામાં જતા બસ. હા, નકર એ વખતે તો યાર સૃષ્ટિ આખી એવી નિર્માણ કરી હતી પરમાત્માએ કે જંગલ બી જ્યાં જોઈએ ત્યાં તમે તમારી મેટેથી તમે તમારું જે આસન તમે લગાવીને એકવાર બેસી જાઓ એટલે 100 વર્ષ સુધી ઉઠતા નથી. સમાધિ લાગી જતી હતી. અત્યારે બી જોકે આપણે તો નિરીક્ષણ નથી કરતું છતાં બી ગિરનારની અંદર, જુનાગઢની અંદર, ગિરનારની અંદર વાત સાંભળેલી જ બતાવે છે કે ભાઈ હજુ બી સંતો મહંતો જ્યાં અત્યારે બી અંદર એવી જગ્યામાં બેઠા છે કે આપણને પહેલા દેખાતા નથી. કેટલા વર્ષોથી બેઠા છે અને તપસ્યા કરી રહ્યા છે. હવે ત્યાં જે વસ્તુ થઈ ગઈ અથવા જે પરમાત્માએ ત્યાં ઘડી એ જ રહેલી છે. બાકી તમારા ને અમારા જીવોને એવું છે કે વધારે બહુ કરવા જાય છે ને તો પછી પાછળ છૂટતું જાય છે. પાછળ છૂટે એટલે કેવું કે બધે દાંડ બધે સખત નથી. પરિવાર એકવાર પ્રગટ થઈ ગયો ને તો ચિંતાથી માણસ ભરી જાય છે. એટલે આપણે આ વસ્તુને છોડી રહ્યા છે સાઈડમાં. અને યાર કાલની માટે બધી કેવું છે ને પૈસા ના હોય ને તો પછી આપણે ખજો ચિંતા થાય. હા, ચિંતા થાય. પછી કાલે કોઈ દિવસ અથવા કોઈ સહકાર બહકાર આપણો કોઈ નિમેન્દ્ર હોય એવા સહકાર આપણી પાસેથી કેટલા રૂપિયા
કારણ કે કાલની ચિંતામાં પડ્યા છે હમ. પેલી કરવાનું છે, છોકરાને ફી ભરવાની છે. આ કરવાનું છે, તે કરવાનું છે. સંસારને લઈને બેઠા એટલે બધી જ વસ્તુ જોવાની છે. એટલે તમે વિચાર કરો કે આપણે ચારા અને રૂપિયામાંથી 4 પાર્ટ થાય છે, એની અંદરથી આપણે એક પાર્ટ બી આદમી પર વર્ષે નથી આપી શકતા. કારણ કે કાલનો જ વિચાર છે. કાળનો વિચાર છે. આપણે આજનું નથી, આજનું પત્યું ને ટાઈમ થઈ ગયું, થઈ ગયું. બસ ઘરે કાંઈ દાળ અથવા કાંઈ શાકભાજી રોટલી બનાવતા થઈ ગયું. આવા આજનું થઈ ગયું, કાલનું પછી કાળની પાસેથી આવા આપણે ક્યાં સમાધિ લગાવવાનું છે. અને આપણે લોકો પલે પલે અને ક્ષણે ક્ષણે આપણે લોકો એટલું બધું ખોટું આપણામાં જે થઈ જાય છે આખા દિવસમાં નથી થઈ જાય છે આપ્યા. ને એ સમયમાં એવું નહોતું. એ સમયના લોકો 6, 7, 8 ફૂટના માણસો હતા. એ લોકોના પગ એટલા મોટા હતા, શરીર જેવું તંદુરસ્ત હતું. આ તો શુદ્ધ હવા, શુદ્ધ વિચાર હતા. ના ત્યારના સમયમાં આપણે બધે 5 ફૂટના 4 ફૂટના થઈ ગયા તો શુદ્ધ વિચાર નથી, શુદ્ધ હવા નથી, શુદ્ધ ખાવાનું નથી. આપણે અત્યારે કેટલું જમવાનું ફટાફટ પાક છે ખેતરની અંદર. એ સુધી હું મિલાવી નાખે છે. એ બધું આપણે ખાઈ રહ્યા છે ને હા જમી આપણે અનેક પ્રકારની બીમારીઓ ઉતરી જાય છે શરીરમાં. એકવાર અમારે આપણી સ્કૂલનું ઉદાહરણ કે મારી એ નાના છોડ બધા રૂપિયા ચારે બાજુ મારી આંખેથી આ સત્સંગમાં હું બતાવેલું છે તમને. હા હા મારી એ જે નાના છોડ ચારે બાજુથી જે વાવ્યા મારી સામેની વાત. હવે બીજા દિવસે એવું થયું કે આ બાજુની બધી ગટરો ભરાઈ ગઈ. ગટરો ભરાય કારીગર હું આ મને જ્યાં સુધી મારું કાંઈ વીમો નહીં ત્યાં સુધી હું ગટર જોઉં નહીં. મને મારું કાંઈ 200-500 રૂપિયા છૂટા ત્યાં સુધી હા આપણે કરાવીએ. ત્યાં સુધી હું કાંઈ કરતો નતો તો એ પાણી ઉભરાઈને ઉપર આવ્યું. અને પછી બીજા તીસરા દિવસે જોવાનું તો છોડ આટલા મોટા થઈ ગયા. પાણી લાગ્યું તો આનું રહસ્ય શું? હવે એ જ બધું ગંદુ પાણીથી છોડ ઉત્પન્ન થાય, મોટા થાય. ત્યાંનું જે કારણ કે ખેતરમાં એટલું મિક્સિંગ કરીને ઓલું હા બધું કરીને જ કરતા નાખે હોય. છે. તો જ એનું જલ્દી બધું હા, બધું ખાતરને બધું મિલાવડે તો આપણને બતાવે છે કે આ લોકો ગાયનું બધું નાખે કામ છે. આ ગાયનું ક્યાં આટલું બધું ગાયનું બધું નાખે? આ બધું ભેળસેળ Mix બધું કરીને જ કરે. એ બધું મિલાવીને બધું એડજસ્ટ કરેલું હોય છે બધું. અને આપણે એ આરોગી રહ્યા છે બેટા તો આપણામાં ક્યાં સારું સત્યનું બધું આવવાનું છે. શુદ્ધતા નથી. શુદ્ધતા તો નથી જ દીકરા. હું તો આ મહાન ગ્રંથોને નમન કરું છું. પણ એક વાત આપણે આપસમાં જ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. હા સત્સંગની. પણ ચલો ઠીક છે કાકા, આપણે જે બી જમવાનું XYZ આપણે બનાવી રહ્યા છે પણ ભગવાનનું નામ લઈને આપણે જમી રહ્યા છે ને હા. તો એ ભગવાન બધા દોષના દૂર કરી નાખે છે આપણા. ભગવાન આપણા પુસ્તક નથી આવ્યું. આ ભગવાન ભાગવત તો એટલે ભગવાન જ છે. ભગવાન જ બારે બાર સબ ભગવાનના અંગત છે. આપણે લોકો કમસે કમ પસ્તાવો તો થવો જોઈએ. જે મેં કર્યું છે ને એની પર મને પસ્તાવો છે. બરાબર. મને પૂછે તું જીવનમાં ઘણું બધા એવા આપણાના આપણે કેવી પાસ થયા છે. યંગ હતા તારે બધું બહુ દ્રષ્ટિ બહુ જ હતી. યંગ હતા ને તારે દ્રષ્ટિ બહુ જ હતી. બહુ આપણે કેમ બધા ન કરવાના બી કામ કર્યા છે. ઉપાડવાનું પોતાનું બરાબર. જે કાંઈ બી આપણે પોતે જ બહાર કાઢી નાખે ને એ સર સૌથી બધી એ પ્રભુ બધાને બુદ્ધિ શુદ્ધ થાય તો શુદ્ધ સારા એવા કામ કરી શકે. સત્ય એવા કામમાં માર્ગ ઉપર ચાલી શકે. બસ ભગવાન આપણને એ જ પ્રેરણા આપો. સારા એવા આપણા સારા વિચાર આપો. ભક્તિ શુદ્ધિ કરવાનું બસ આપણે તો લઈ બહુ વખતથી છે આની સાથે જે આમ આ દેશના હોય મતલબ માર્ગના હોય એ જ આ માર્ગ પર આવવાનો. બાકી બીજા કોઈનું કામ જ નહીં. બીજા કોઈનું કામ જેવા તેવાનું કામ. ભક્તિ કરવું એટલે ભગવાન લાખો કરોડોમાંથી કોઈ એક વ્યક્તિને નિમિત્ત કરે છે પોતાની ભક્તિની. બાકી બધાનું કામ નથી. પરિવારની અંદર ખાલી એક જ ખાલી કોઈ કંઈક એવો કંઈક તો આખા પરિવારને તારી નાખે. બાકી આખા પરિવાર એક કૃષ્ણ ભક્ત પોતાની 21 પેઢીને તારી કાઢે છે. આવા મારું જે બી એ વિચાર છે કે બહુ સરસ ઘણી બધી વસ્તુઓ સાર પણ આમાં મોરાખમાં એવું છે ને કે કોઈ આની પર કોઈ ધરાવતું નથી કાંઈક આ કામ કરીશું
ઘણું કામ કર્યું હતું જેટલું કામ કર્યું હતું બે પૈસા આપે. બે પૈસા કેવી રીતના આવે એની માયામાં જ પડ્યા, એટલે માયામાં જ પડ્યા. આ કેટલા લાખો વર્ષનો લખાયો છે, બરાબર? હા. કેટલા આપણે વેદવ્યાસ આજે હા. રચના કરી. કૃષ્ણપ્રભુનો જન્મ નહોતો થયો એની પહેલાનો લખાયો. બધું જ જો આ મેં સારું લીધું. ભગવાનનો કૃષ્ણનો જન્મ બંધ્યો હતા એની પહેલાનો ભગવાન વેદવ્યાસની બધી રચના કરી દીધી છે. બ્રહ્માજી અને એ વખતે ચાચા યુગના પેલા દુર્વાસા ઋષિ, પરાશર ઋષિ હમ. એ બધા આપણા માટે અને આપણા જ પ્રશ્ન છે ને આપણી માટે જ છે. હા એ રીતે પ્રભુએ રચના કરી. આપણે સાંભળીએ છીએ ને. આપણે એમ તો ખબર પડે છે કે માણસે એવું કરવું જોઈએ, એવું ના કરવું હું ન કરું. આપણે કાલે બી બધા પ્રશ્ન આવ્યા જોઈએ. હતા. આપણે કોઈ વિશે મૃત્યુના વિશે એ આવી વધારે વધારે કોઈ વસ્તુની જાહેરાત ન કરવી, મૌન રાખવાનું, આખો વિષય એના વિશે વિચાર જેટલું કરવો. સંગ્રહ વધારે ના કરવો. સંગ્રહ ના કરવો. બસ practicalમાં સમજાવ્યું. જેટલું બની શકે એટલું ભગવાનનું વધારે ભજન કરવું. આપણે તો જમી ગયા. મહારાષ્ટ્ર પ્રમાણે આપણે જમી ગયા. હમ. આપણાને બહુ સમજવા મળે છે, કાંઈ જાણવા મળે છે. પણ કાલથી કાંઈ બીજું કાંઈ કામ કરી શકવાનું નથી આને અમારે. હમ. કારણ કે આ સારું માર્ગદર્શન એક તારક પુસ્તક છે ભગવાનનું. કે આ કરવાથી આ થાય, આ કરવાથી આ થાય. જીવનની અંદર સારો એવો આપણાનો બોધ મળી બોધ ગયો. મળી ગયો. હા, ગુરુ આની અંદર બેઠા ને આપણાનો બોધ મળી ગયો. ગુરુ પાઠ કહેવાય, ગુરુ બોધ કહેવાય. મળી ગયું તો સારું સારું આવવાનું હતું. ઘણા જીવો એવા છે ને કે આના મતલબ આપણે જે કરીએ એનું બધું ગલત હમ. છે એવું સમજો. હા એ તો સર એ તો આપણી આંખની સામેના ઉદાહરણ. અમે નજીક નથી આવવા માંગતા કે આની અંદરથી આપણે હું લઈ લેવાનું હમ. અને શું આપી દેવાનું. શું નહીં યાર, વર્ષમાં એક ટાઈમ એક સરસ એવો ગ્રંથ છે એની અંદર ભગવાનની લીલાઓ બતાવી છે. કમસે કમ આવે શ્રવણ તો કરો. શ્રવણ તો કરો. અને 20 વર્ષ 25 વર્ષ 50 વર્ષ ત્યારે એમની માટે હવે જ્યારે અહીંથી નીકળી જશે ને પછી એને ખબર પડશે કે આ ક્ષણ કેટલું બધું અમૂલ્ય હતું. ક્ષણ એને નથી. પસ્તાવાનો વારો. ત્યારે પસ્તાવાનું આવે. ક્યારે હા બસ વસ્તુ બની જાય છે ને પછી પસ્તાવો થાય છે. અને આમાં એવું છે ને કાકા કે જે વ્યક્તિઓ આમાં ઇન્ટરેસ્ટ નથી લેતા હા અને ભગવાને ભગવદ્ ગીતામાં કીધું છે કે કુચ કાળ છે કાલોષ્મી, Yes. તો એને એટલો ભયાવહ લાગશે ને એ કાળ ત્યારે એને વિચાર આવશે કે આ જીવનમાં મેં શું નહીં કર્યું કે આટલું મને ભોગવવું પડી રહ્યું છે. બતાવો છે ભગવદ ગીતાની અંદર. અગ્નિ બતાવી રહ્યા છે, બધું અહીંયાથી કદમ મુખમાંથી બધું બતાવી રહ્યા છે ને બધું જ બતાવી રહ્યા છે. કાલોષ્મી છે ભગવાન. ઉંદેડા ઉંદરને પકડા, એના બચ્ચાને પકડા. બરાબર ને? ઉંદરને કેવી રીતે પકડાય છે એકદમ એ રીતે, એના બચ્ચાને કેવી રીતે સ્મૂથ. હા, હવે પરમાત્માનું છે. જે ભગવાનનું ભજન નહીં કરતો હશે પણ પ્રભુ એના આરામથી ઉદયના ગોતશે. પણ જે નહીં કરતું એટલે તો આમાં કેવું છે, બિલાડી કેવું છે કે ઉંદરનો જે દર હોય ને ત્યાં જ બેઠી હોય, એને ખબર છે કે હમણાં આ નીકળશે અહીંયા. નીકળશે એમથી. તે નીકળશે એટલે ફટ કરીને ના પકડી લે. પકડી લેશે. તો આ માયા આવી રીતે જ બેઠી છે આપણી પાસે. હા એક ફટ કરીને વિચાર કરે છે કે ક્યારે આ ભગવાનનું ભજન બંધ કરી નાખો તો હું આને ફટ કરીને મારા માળામાં પકડી લઉં. આ માયાનું ભૂત કેવું છે? આમાં એક મિનિટ, આમાં કેવું છે કે ઉંદરના જ્યારે બિલાડીના દાંત લાગે છે તો એ એની માટે સહાર સ્વરૂપ છે. જ્યારે એ જ એના બાળકના એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જાય છે તો એને સોફ્ટ રીતે લઈ જાય છે. એને એ દાંત એને લાગતા નથી બાળકને. એમ તો આ બધી વસ્તુ આવું છે કાંઈ. ના મારું શું કહેવું? ઘણા જેને સાંભળ્યું, જેને શ્રવણ કર્યું, મેં તો બધું પાર કર્યું છે. હા. પણ કોઈ નામ બોલવા તૈયાર નથી. હા. સવારના પોરમાં આપણે ગયા હોય તો સામે રામ રામ કે 2 વાર કે રામ રામ. રામ રામ બાપુ રામ રામ. રામ તો હવે બી કે રામ રામ. રામ. પહેલાના સમયમાં ચાલતું હતું આ શબ્દ. રામ રામ બાપુ રામ રામ. હમણાં આ આખી મતલબ આ શબ્દ આખો ગાયબ જ થઈ ગાયબ ગયો. જ થઈ ગયું. ગાયબ ને. રામ રામ બી આપણે કહીએ ને તો એના ગુજરાતીની તુલનામાં આપણે એનું પેલું અર્થવાદન કરીએ તો લા એમાં અ આવે આ આવે તો એમ કરીને ટોટલ 52 અક્ષર થાય રામ એક શબ્દમાં. તો આપણે 2 વાર રામ રામ બોલે એટલે કેટલા થાય? 108. 108 એટલે આપણી એક માળા થઈ ગઈ કહેવાય. એટલે 2 વખત આપણે રામ રામ લીધું તો આપણે એક 108 ની એક માળા થઈ ગઈ કહેવાય. મેં મારું બચપન ચાલીમાં મારું બચપન સારા હતા પહેલાનું. હા હા. તો એ સમયમાં રામ રામનો બહુ હમ. અમે
જાગૃત થયા આવા નીકળ્યા તમે રામ 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 રામ. એટલે શબ્દ રામ રામ નીકળ્યો ભગવાનના મુખથી. અને એ બધા બોલતા ત્યારે સૌરાષ્ટ્રવાળા, હા. ગામડામાં બોલે છે ભગવાનનું નામ જ બોલે છે. રામ 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 બાપુ. હા. હવે આપણે તો સમજો કે આ 40-50 જે વર્ષ કહેવાય તેમ કેટલા કહેવાય અને ભાઈ વર્ષોના દિવસો કેટલા અને 50 વર્ષના દિવસો કેટલા. હવે એટલાથી તે અત્યાર સુધી આપણે આવી ગયા અને આ જીવનની અંદર સરવાળામાં કેવું જમીનનું કશું જીવનમાં કરી શક્યા નહીં મળે. હું આ મારી પોતાની કથા કરું. બીજાની કરવા જઈએ ને તો બહુ માથા કરું. એની કથા પોતાની જ કરે. સરવાળે મીંડી તો કરી શક્યા નહીં જીવનની અંદર. પસ્તાવાનો વારો આવે. માણસનો સમજ ક્યારે આવવાનો કે એનો જ્યારે સમય અંતિમ સમયમાં આવે ત્યારે એના એનો પસ્તાવો થાય. પિક્ચર બતાવે ત્યારે ભગવાને ના. સારું જીવનની અંદર કશું કર્યું નહીં. હવે એમને જ જવાનો વારો આવે. આપણે સારું કર્યું પરમાત્માની અસીમ કૃપા વાર્તા 8 વર્ષથી ગ્રંથોમાં આપણે પડ્યા. એકદમ પહેલા થોડું એવું નહીં. હા. પણ હા, ફરીથી એની ઉત્પત્તિ થઈ. ફરીથી પુનઃ જાગૃત કર્યું આપણે એને. પુનઃ જાગૃત કર્યું આપણે એને. એ બી દયા કરુણા ભગવાનની કૃપા છે. કેમ એમની કૃપાથી જ થાય. તમે આ શરૂ કરો. કારણ કે તારા મારી તારામાંથી આપણે બધું સાઈડમાં મૂકી દીધું. આ તારા મારામાંથી ખાલી આ એક જ છે કે બેઠા બેઠા આપણે બધું ત્યાં બેવાનું આપણે બેઠા કાંઈ તો કરી શકીએ. આપણે બીજું તો કઈ શ્રાવણ માસ બીજું ત્રીજું તો આપણે કોઈના બારે વિચારતા નથી, કરતા રહીએ ને એની કરતા કથા કરીએ એનું શ્રવણ થાય અને એ જ આપણાને ઉપયોગી છે. આપણાને પાછળ જે ઉપયોગી આવે એ વસ્તુ જ આપણે કરવાની. આજે આપણે જે બી આટલા લોકો બેઠા છે અને આ કથા સાંભળી રહ્યા છે તો આ ભગવાન ચિત્રગુપ્ત ભગવાનને કહી દેશે કે તમે આ લોકોનો પીરિયડ નોટ કરો કે આ લોકોનો આટલો સમય ભગવત ભક્તિમાં, ભગવત ભાગવતમાં અને કથા શ્રવણમાં હતો. તો આ કુંડલ કૃષ્ણ પ્રભુ નથી કીધું કે આ જ સમય આપણો ત્યાં લેખિત થઈ જાય છે. યમરાજના ચોપડામાં પણ ચિત્રગુપ્ત પોતે કરી દે છે. અને જે ભગવાનના ભક્તો છે ને કાકા, એનો તો અહીંયા આ ધામમાંથી બી ગયા પછી તો યમરાજ પોતે એમને દંડવત પ્રણામ કરે છે અને એમના આવકારે છે. જે ભગવાનના ભક્ત છે, જે ભગવાનના ભક્ત છે હમણાં બધું મહત્વ તત્વના વિશે છે. હમણાં બધું તત્વના વિશે બતાવી રહ્યા છે. મારા ખ્યાલથી પાછળ થોડું વિરાગ પાછળ બધું ભગવાનની પછી લીલાઓના લીલાનું 10મા સ્કંદમાં ભગવાનની લીલાઓ છે. એની પછી 11મા 12મા સ્કંદમાં ભગવાને ઉદ્ધવ ગીતા કીધી હતી. એ બધું આવશે પછી પાછળ. મનુષ્ય માટે સારી સારી વચ્ચે જે આટલી સમજાય છે ને બહુ સરસ સમજાવ્યું છે. રોહિદાસ એ જાતિના મીરાબાઈના ગુરુ લીધા છે. આપણને એવું થાય કે આપણે બી ક્યાં કાદવનું કિચડમાં બધા આ થોડું અંદરની ઊંડાણી આપણા નંબી કે ભગવાને કઈ વ્યવસ્થિત બ્રાહ્મણ કુળમાં થયું કે ક્ષત્રિય કુળમાં થયું મોટા મોટા કુળની અંદર આપણને ક્યાં કેમ નથી નાખતા? આપણને બી નાખવા જોતા હતા નહીં. ક્યાં નાખ્યા ત્યાં આપણે તો ભગવાન ભજન કરી રહ્યા છે. ભજન કરી રહ્યા છે. રાખ્યું હોય તો રાગજી લાલા શબ્દ ન થતો. રાખ્યું હોય તો કે રાગજે લાલા. હું રાગજી કે ભાઈ લાગ જીવનની અંદર જેટલી બી થઈ સેવા અથવા શ્રવણ થયું એટલે આપણી કૃપા અને આપણી દયા અને આપણી મહેરબાની એટલામાં જ પાર ઉતારી દઈએ. બીજું તો કઈ શક્તિ સહન નથી આપણી કરે આપણે એ કરવા જવાના જ બેઠા કે ધંધાને તે કોઈના કાંઈક ગરીબોને વેચવા જવાના છે, પુનરાવર્ત કરવા જવાના છે, એવી તો શક્તિ આપી નથી. આ એટલી શક્તિ આપી છે કે આપણે લોકો શાંતિથી બેસીને આ કથા સાંભળી શકીએ. બરાબર. પ્રસાદ બને વગર એક બે માણસ આવી જાય તો પ્રસાદી બી થાય લઈ શકે. હા, લઈ શકો બસ એટલી શક્તિ આપી છે. બાકી એવું નથી કે ધન દોલતથી ભરેલા કે આપણે બહાર કરી શકીએ. જાત્રાએ જાય અને બધે બાજુ વેચીએ અને આ માટે બેસવું તો કંઈ જ નથી. ભલે દાન દક્ષિણા આપણે જે વાત કરી કે ભલે નીચી જાતિ પણ
ગામમાં જે મોટા મોટા કથાકાર કરે છે એ 2 લાખ પબ્લિક હોય 5 લાખ પબ્લિક હોય મહિમા તો એટલો જ ને ભલે આપણે 2 ત્રણ જણ આનો મહિમા તો એટલો જ એમાં તો એટલું જ. અને આ તો આપણને નહીં દેખાતા આપણે હમણાં તો અડસઠ પિયર મારો હનુમાનજી બધા બધા દેવી બેઠા છે. બધા જ છે હવે. સુષ્માડી તો બધા બેઠા છે. બધા જ શ્રવણ કરી રહ્યા છે. શ્રવણ કીધું. જ્યાં ભાગવત કથા ચાલતી હોય ને તો સાક્ષાત ભગવાન ત્યાં બિરાજમાન હોય છે. અને બધા જ ઋષિ મુનિ આ જ બધા જ બધા શ્રવણ હોય કરે છે. છે. એટલે ભાગવત આવે એટલે પોતે હનુમાનજી તો પોતે રસિક છે. સરસ સરસ જે ભગવાનની કથા ત્યારે બિરાજમાન જ હોય છે. બિરાજમાન. આપણને નહીં દેખાય. બધાના પ્રણામ કરે છે પગે લાગી જાય ઘણા દેવતાઓને બી પ્રણામ કરે. મેં મારી વ્યથા છે હા કે આપણાના જેટલું મને અને મળી પ્રભુ મળ્યું સાહેબ હા, કરવા. હા એટલું પ્રભુ થઈ શકો પ્રભુ ભજન કરો. આપણને જે શ્રવણ કર્યું છે અને આવા જે અમે બી આસ્યાથી જઈ રહ્યા છે એ માર્ગની પર એ બરાબર છે. તારા મનમાં સમય છે. હા હવે એ આગળ જઈ રહ્યા છે તો પ્રભુ એવી રીતે રાખજો કે પ્રભુ અમને 68 કેટલું ફળની પ્રાપ્તિ થાય શ્રોતાજનોના અમરમાં. જે બી આપણી આગળ અમર કથા છે એનું જે બી મળે અમે નથી દાન દક્ષિણા નથી આપી હા હા હા. કે નથી ઇવન પોતાના આમાં તો એવું છે ને કાકા કે જેને આપ્યું બી છે ને હા હા એ લોકો બી નથી કરી શકતા આ બધી વસ્તુ. બરાબર જેને આટલું ધન દાને આપ્યું છે પણ એ લોકો પણ નથી કરી શકતા. કેમ? કારણ કે એ લોકોના ભાગ્યમાં નથી. ભાગ્ય. એ લોકોના ભાગ્યમાં નથી. આ જેના ભાગ્યમાં લખ્યું હોય ને એ જ આ કરી શકે. બાકી બધાનું કામ નથી કરતા. બરાબર બધાનું કામ નથી આ. ખાલી આપણા કુટુંબમાં ખાલી લલિત ન બોલાવો. એનું કારણ કે આપણી સમજણ હમ. અને પાછા અંદર અને બહારથી વાત કરું છું. હમ. કે બહાર જોઈએ તો કાકા ભક્ત હમ. તો અંદર જોઈએ તો આ બે ભક્ત છે. હમ. મારા રામના બે ભક્ત છે મારા કૃષ્ણ કારણ કે જગન્નાથ પ્રભુ મારા કૃષ્ણ એ બધા એક જ છે. એક જ છે. આ અલગ અલગ તો સહી ગોડ સહી કૃષ્ણ હા. સહી હા, જગન્નાથ. બરાબર. ત્રણે ત્રણ એક જ છે. એક જ છે કોઈ અલગ તો છે નહીં. તો આપણે બધા આની પાછળ જે વર્ગ્યા થાય હમ. ભૂતભાઈ બી છે આમ થાય હા હા હા. એક જ માર્ગના આપણે એકદમ લોકો યાત્રી એક જ માર્ગના યાત્રી છે આપણે. આપણે એક જ માર્ગના યાત્રી છે એટલા માટે વધારે એકબીજાની સાથે આપણે કનેક્ટેડ કનેક્શન હમ. બાકી કામો બી છે ચંદ્ર બી છે બધા સેક્સ હોય છે. જૈનો બી છે બધા છે. હમ. એ લોકોની સાથે એટલું નથી હમ. તો આ રસની અંદર આપણે દલિત તો આપણે દેશ હમ. હા હવે હું બી આવે કેટલા વર્ષ મને બેહાડી રાખું એ તો ભગવાનની પર છે કે નહીં? આપણે મહિનો દરમિયાન આ કરે છે એ મોટી વાત છે. જો આજે આપણી પાસે મંદિર પર બધી વ્યવસ્થા છે પણ નહીં, ભગવાને નહીં ચાહી કે નહીં અહીંયા જ થવું જોઈએ, અહીંયા જ હરિનામ થવું જોઈએ, અહીંયા જ કીર્તન થવું જોઈએ, અહીંયા જ કથા થવી જોઈએ. ભલે 2 માણસ તો 2 માણસ, 4 માણસ તો 4 માણસ. ત્યાં બી રાખ્યું હોત આપણે તો ત્યાં બી કેટલા માણસો આવી શકે. આવે પેલા લોકો બીડી પીવત ને આમ તેમની વાત કરે ને એ જ થાય. એની કરતા આપણે અહીંયા શુદ્ધ અને પવિત્ર નામથી કરી રહ્યા છે અને શાંતિથી કરી રહ્યા છે, કોઈ ચિંતા વગર. કૃષ્ણ કનૈયા. બ્રહ્માજીના તપથી પરબ્રહ્મ પરમાત્માએ પ્રસન્ન થઈને તેમને વૈકુંઠ લોકના દર્શન કરાવ્યા અને જેના કરતા બીજું કંઈ પુરુષ નથી. જગતના કોઈ પણ જીવનના દોષોને જોશો નહીં, પોતાના દોષોને જોતા શીખો. તમે હમણાં વાત કરીને એ જ આવી ગયું મેં ના મારા પોતાના દોષો જોવાનું આપણે. ના અંદરથી એવું હા. થયું નહીં યાર આપણે આદમ સત્ય ઘટના પર આધારિત છે પુસ્તક તો આપણા જે બી અંદર હોય તે બહાર કાઢી નાખવાનું, અંદર નહીં રાખવાનું. અંદર રાખવાથી શું ના, ના, તકલીફ? બરાબર. હા, એને કરતાં બહુ સારું નીકાળી નાખો. ઉલટી કરીને બહાર કાઢી નાખો કે ભાઈ તો આ માથી પ્રભુ જો ચોરી કરી છે જીવનની અંદર બહુ અસત્ય બોલ્યા છે હા. આ કામનું અસત્ય શાની માટે ભાઈ આ ઘરે આમ નથી તે નથી ફલાણું નથી બોરેડા દીધા કોઈ રડીએ ના હોય તો રડીએ કારણ કે રડવાનું કામ જ આપણું છે બીજું બરાબર. કાંઈ નહીં. વડ આપવું ના આપવું તો પરમાત્મા કડવાનું નીકળશે. ખોટું બહુ બોલ્યા પછી અંદર કાઢી નાખવાનું બહાર અંદર કામ રાખવાનું તો પ્રભુ અમે તો બહુ ખોટું બોલ્યા મેં તો માતાજીની સામે બી કર્યું માતાજી બહુ ખાધું બહુ બધા ભરી મિટિંગની અંદર એવું નહીં જાગ્યા તારે સવાર હમ. અને જેસલમેર લઈ જાય છે તોરી રાણી હા. ત્યારે ગોળી હારે રહી છે, ગોળીને તલવાર ત્રણ વસ્તુ જેસલમેર લીધી રહી છે. હા જ્યારે પાર કરવામાં આવી, સરોવર પાર કરવામાં આવ્યું
ત્યારે ઘોડીના પેલા બોટમાં બેવાડા બહુ ખરા છે. ઘોડી કોઈ હાલે નહીં જતી. નથી. બરાબર. ત્યાં પછી જેસલનો ગુસ્સો આવી જાય છે. એ તલવાર કે છે ત્યાં પછી તોડીને કીધા કે ઉભા રહો તોડીને આની પછી ઘોડીને કીધા કે સાહેબ આપણું અન્ન પાણી અહીંયા સમાપ્ત થયું છે. હવે આપણે આની હારે જવાનું છે. ત્યાં પછી ઘોડી પેલા ચડી જાય પછી જેસલને તોડી દીધું. આજ વચ્ચે જાય છે ત્યાં તો તુફાન મધદરી આવ્યું જબરજસ્ત. ત્યાં જેસલ એની મોત જોઈને બલબલા જઈ જેસલનો ચોર હતો લૂંટારો હતો પણ ડાકુ હતો. અને ત્યાં તો થોડી નાની સતી બસ બેઠા હતા. સ્મિત છે મોડા પર. ત્યાં પછી જેસલ જાણે છે કે આ કોઈને કોઈ દેવી તત્વ એટલે સર કે આવી રીતે ત્યારે એમના પછી કહે છે કે તમે કાંઈ કહો જેસલ કહે છે. ત્યારે પછી કોઈ જાણી કહે છે કે જેસલ તારા પાપ પોકાર. બસ પાપ તારો પોકાર જાણી જા ધર્મ તારો પાપો કઈ એટલે જેમ એને ચાલુ કર્યું કે મેં બેન ભાણેજને માર્યા મેં આમ કર્યું મેં આને લૂંટ્યા એ ખાલી થતો ગયો. જેમ જેમ બોલતો ગયો ને ચીજ ખાલી થયું. જ્યાં ચીજ ખાલી થયું ત્યારે જેસલે જ્યાં આશીર્વાદ આપી એટલે ગુરુ રીતે ત્યાં પછી એને ત્યાં પીએ પછી જેવી રીતે આ પાર આવે પી જ નહીં પાર આવે. એટલે કહેવાય છે ને કે ઘણા જન્મનું તો હશે જ જેસલનું બી એવી રીતે આપણું બી અમુક વાર પામવા માટે અમુક ક્ષણ ગુરુ માલિકની કોઈ ક્ષણ લાગી જાય આમાંથી બી અમુક ક્ષણ થઈ જાય આ મહિનામાં આપણો બેડો પાર થાય. અને ભગવાને બી ભગવદ ગીતામાં કીધું કે તમે બધા ધર્મનો ત્યાગ કરીને મારા શરણે આવો તો હું તમને બધા જ પાપોમાંથી મુક્ત કરીશ. આપણે તમે જેટલા પણ જીવન દરમિયાન પાપ કર્યા છે ને એક વખત તમે મારા શરણે આવી ગયા ના તો તમને આ બધા પાપોમાંથી મુક્ત કરીશ. અને એની માટે પણ તમને ડર લાગતો હોય તો કીધું છે કે માં શું કહે તમે ડરો નહીં. સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામ એકમ શરણમ ભજ અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો તમને બધા પાપોમાંથી મુક્ત કરીશ. મોક્ષિષ્યામિ માં શું કહે એમાં પાછું કીધું તો મોક્ષ પણ તમને હું આપીશ. એની માટે પણ તમે ડરો નહીં. માં શું છે એટલે ડરો નહીં. એટલે વિચાર કરો કે ભગવાને આ ગીતાનો સાર ગીતાનો સાર આ જ શ્લોક છે. જો પુસ્તક વચાયેલું ગ્રંથ વચાયેલું સારા માટે બેબી પાછળ કે ચર્ચા વિચારણા થઈ રહી છે વિષયને અનુસાર. ગ્રંથની હાથે હાથે ચર્ચા બી થાય એટલે કઈ લાખો કરોડો કઈ લોકોની વચ્ચે કથા નથી એટલે ખાલી કંઈક સમજવાની માટે કંઈક આની અંદરથી કઈ લેવા માટે આ જેને જેને વાંચ્યું છે જેને જેને સમજ્યા છે આના પછી આની પછી કોઈ બીજા માર્ગે જવાય નહીં. કારણ કે ગુરુએ હાથ પકડ્યો ગ્રંથ બી એક ગુરુ છે કેમ ને આમાં બે પ્રકારના ભાગવત છે. એક ગ્રંથ ભાગવત અને એક ભક્ત ભાગવત. તો આ બે ભાગવત છે. તો ગ્રંથ ભાગવત આપણી સામે છે અને ભક્ત ભાગવત એટલે જે એના શ્રવણ કરે છે અને શ્રવણ કરી પછીનો જે પ્રચાર કરે છે એને ભક્ત ભાગવત. આ બધા જેટલા બી આજે વ્યાસદેવજીનું ઉચ્ચિષ્ટ કાયના આજે પ્રચાર કરી રહ્યા છે એ ભક્ત ભાગવત છે. બે ભાગવત છે ગ્રંથ ભાગવત અને ભક્ત ભાગવત. આટલા વર્ષો શ્રવણ કરી જ રહ્યા છે. જિમ્મેદારીઓ વધી જાય છે આગળના જીવન દર્શન માટે. આપણે તમે બી બેઠા છો હવે આપણું આગળનું જીવન આ સાંભળે પછી થોડું આનંદિત થાય અને બધાની માટે આપણે બી સારું કરી શકીએ. તો કોઈ બે માર્ગે ના જઈ શકીએ હવે એનું ધ્યાન આપણે રાખવું. આવતા વર્ષનું કહેવાય નહીં બરાબર ને આ વર્ષમાં જ્યારે મને આવતા વર્ષનું કહેવાય નહીં આ ગુપ્તવાસ સારી ઈચ્છા કરવાની છે. કારણ કે આવો ધ્યાન થયા કરે બસ પહેલાને ચાલ ચલન પહેલાનું બોલવાનું ચાલવાનું પહેલા દોડતા હતા પહેલાની સમજણ હવે ત્યારે એક થવા જાય છે ને ત્યારે બહુ મૌન થઈ જાય. ભક્તિનો માર્ગ છે. જેને આ પકડો મને ખબર પડે છે કે આવો બરાબર જીવન બધું ફાટાકે વાળો બતાવી જે ભક્તનો માર્ગ પર જઈ જાય ફાટાકે વાળો બતાવી પણ આ જાય છે પછી આસ્તે આસ્તે કાંટા બધા ગાયબ થતા બધું સાફ સાફ સુથરું થતું જાય છે.
તારું પાપ પોતાનું નથી. જે મનમાં હોય છે પોતાની મનમાં પતી ગયું આ. નથી દેતા. પતી ગયું ભગવાનની આગળ મેં તો માની આમે બી બધું કર્યું. મોટી બુદ્ધિ તારે બહુ વડા કામ કર્યું. હા હવે બરાબર થઈ રહ્યા છે. અમારો વાળો દર્શન બી બહુ થયા મને ભગવાનના. શારીરિક રીતે આપણી મિત્રતા બી થઈ. આવો આવો બસ આવો હશે પ્રભુની કૃપા થઈ એનો આ એ છે. હા, બસ. પ્રભુ કૃપા થઈ હા, આગળ ભાગવતમ આવ્યું બહુ કૃપા. એ તો સમજીએ ના હસી હસી બસ આવે જઈ રહ્યા અંતિમ સમયમાં પ્રભુપાદજી બી 10મા સ્કંદ સુધી પ્રભુપાદજીએ ભાગવતનું ડિક્ટેશન કર્યું ભાગવત. મંદિરમાં જે આપણું ભાગવતમ છે ને 10મા સ્કંદ સુધી પ્રભુપાદજીએ એનું ડિક્ટેશન કર્યું. અને પ્રભુપાદજી તમે જોયું હશે કે જ્યારે મૃત્યુ સાહેબ બી પડ્યા હતા ને ત્યારે પણ પ્રભુપાદજી ભાગવતનું ડિક્ટેશન કરી રહ્યા છે. વિચાર કરો કેટલી એમની શક્તિ હશે ને કેટલું એમનું કનેક્ટિવિટી હશે ભગવાનની સાથે. ભગવાનની સાથે કે એન્ડિંગ સમયમાં પણ મરણ સમયમાં પણ ભગવાન પ્રભુપાદજી ભાગવતમનું ડિક્ટેશન કરી રહ્યા છે. પહેલાના દિવસોની વાત કરું કે મેં બી સાંભળેલી છે. હવે હરિકૃષ્ણમાં ઉછળ ખૂબ કરતા હતા એ વખતની વાત. ડૉક્ટર સાહેબ જ બેઠા હતા પ્રભુપાદ માળા બનાવી રહ્યા છે. આપે આ ભગવાનની મારા માળા એમના ગળામાં હા ના સાચી વાત છે. આજે પપ્પાએ વાત કરી એ સાચી વાત છે. ભગવાનની માળા ઓટોમેટિકલી ભગવાનના ગળામાંથી એ ડોક્ટર જોઈ જાય પ્રભુપાદજી હસી રહ્યા हरे कृष्ण स्टूल स्टूल मेरे ख्याल से ऊपर लेके गए कोई कलर करने के लिए માં આટલું સ્ટોલ स्टूल सर आइए बेटा આ કેબલ વાળા ભાઈ આવ્યા છે સ્કૂલ છે अभी आपको ही लाना पड़ेगा। હારું હારું એક મિનિટ हाँ हाँ एक मिनट હોય તો આપી દો મમતા તમે બેટા સ્કૂલ આપી દો नहीं भागवतम पढ़ रहे हैं श्रावण है ना अभी श्रावण मास चल रहा है ना तो भागवतम पढ़ रहे हैं બરાબર એ ભાગવતમ ચાલુ है अभी एक महीना ऐसे ही रहेगा। हाँ, हाँ। बराबर बराबर सबका अपना अपना तपस्या होता है हाँ हाँ लाओ એક મિનિટ દેતા આપણે વાત गाड़ी बेटा हाँ लाओ હજુ સાયકલ મેં બધું રાખ્યું છે हाँ हाँ मोबाइल संभालना। हाँ 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 वो क्या फिर कथा लाइव सब जगह ये करते हैं ना हाँ तो इस हिसाब से રિયલ પ્રભુપાદજીના ગળામાં હા ના આ વસ્તુ સાચી છે બરાબર બરાબર બેટા. આ વસ્તુ મેં પણ એનો ભક્તોને ખેતર એ લોકો માનું છે કઈ સમજ છે હા. પ્રભુપાદજીને મેં ફરતા જોયા દર્શન કર્યા છે આવા દર્શન કર્યા છે. સત્પુરુષના એ બહુ મોટી વાત હા છે પ્રસાદી અને હાથથી પ્રસાદ બી ખાધો છે આપણે તો જરૂર જ નતો આપણે તો હા પણ એટલું તો એક આપણને ખબર ને કે ભાઈ આવા મહાપુરુષના જે દર્શન કર્યા છે દર્શન બી કર્યા છે જોયા પણ છે એમ. જોયા છે ફરતા નાની ટોપી લગાવી પછી જ્યારે પ્રભુપાદજી આવા જ્યારે વિરોધ થઈ ગયા પછી જ્યારે સમજણ આવી ત્યારે 14-15 વર્ષની ઉંમરમાં આ કામ કરવા મળ્યો ગેસ્ટ મંદિરમાં પછી ભગવાન એમના રૂમમાં બી સાફ કરવા માટે બધું આમ તેમ ચાલી અમારી કને હોય જતા આવતા અમે બધું બેડ સાફ કરતા ટોયલેટ વોલેટ વોશ કરતા બધું હા સેવા બી કરે પ્રભુપાદને ખાતો છે. પણ હવે વિષયમાં એવું છે ને કે સંતો દર્શન બહુ કર્યા પછી નથી કર્યા સંન્યાસી દર્શનો તો બહુ જ કર્યા છે. આ દીદાર બહુ કર્યા એની પ્રાપ્તિ છે ને. એની જ આ બધી વસ્તુ છે સંન્યાસી દર્શન પાછા પછી જ્યારે થોડી ઓર એજ થઈ એની બધી નોકરી પર ગયા નોકરી પર ચડ્યા પછી બધાના દર્શન સંતોના પાર્લામાં તો બધી જૈન મુનિના જૈન મુનિઓના દર્શન બધાય સવારના પાછો વહેલો જાઓ તો ડાયરેક્ટ સન્યાસાશ્રમમાં હા સાયકલ સાઈડમાં રાખી દઉં સવારની પહેલી આરતી શિવજીની ચાલુ હોય અને બધા સન્યાસી લોકો બધાના એ બહુ જ મજા આવે. પછી થોડું થોડા સાત કે એવું થાય તો પાછા 5-10 રૂપિયાના ચણાવણા લઈએ કબૂતરને કપડા બેસતા હોય કબૂતર લોકો હાથમાં કરીને ચણા બનાવી પહેલા બેઠો બેઠો હું અત્યારે તો જો કે મને 3 વાગે લઈ ઊંઘ આવે 3-3:30 વાગે પછી મને ઊંઘ આવે ઊંઘ પડી ગઈ હમ. તે છતાં
તે છતાં પણ મને બિલકુલ આનું એમ નથી. રાતે આટલા વાગે એક બે કલાક હોસ્પિટલ જાઉં ને તો 3 વાગ્યા પછી જ મને ઊંઘ આવે. એવી ઊંઘ બી આવે થાકી ગયો હતા. હશે પરમાત્માની કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. વૈકુંઠ લોકમાં દેવો અને અસુરોની પૂજાયેલા શ્રીહરિના પાર્ષદ રહે છે. તેઓ સર્વે શ્યામ અને ઉજ્જવળ કમળ સમાન નેત્રવાળા, પીળા વસ્ત્રવાળા, સુંદર કાંતિવાળા, અત્યંત કોમળછાળ ભુજાવાળા, પ્રગટ કાંતિવાળા અને શ્રેષ્ઠ મણિઓથી જડેલા પદકો તથા આભૂષણો ધારણ કરનાર, અત્યંત તેજસ્વી પ્રકાશમાન કુંડળો, મુકુટો, માળાઓ ધારણ કરનાર છે. સમગ્ર ભક્તોના પાલક, લક્ષ્મીના પતિ, યજ્ઞના સ્વામી, જગતનું રક્ષણ કરનાર ભગવાન સેવામાં સુનંદ, નંદ, પ્રબલ અને અહણ નામે મુખ્ય પાર્ષદો ઊભા હતા. પ્રસન્ન હાસ્યવાળા, 4 ભુજાઓવાળા, પીળા વસ્ત્રવાળા, મુકટ અને કુંડળો ધારણ કરનાર ભગવાન શ્રેષ્ઠ સિંહાસન ઉપર બિરાજમાન હતા. આવા તે ભગવાનના દર્શન કરવાથી બ્રહ્માજીનું હૃદય આનંદથી નાચી ઉઠ્યું. તેમના શરીરે રોમાંચ થયો અને નેત્રમાંથી અતિશય પ્રેમને લીધે અશ્રુ આવી ગયો. બ્રહ્માજીએ ભગવાનના શ્રી ચરણારવિંદમાં વંદન કર્યા એટલે ભગવાને પોતાના હાથેથી તેમને સ્પર્શ કરી પ્રસન્ન ચિત્તે બોલ્યા, હે બ્રહ્મા, તમે સૃષ્ટિ સર્જનવાની ઈચ્છાથી લાંબા કાળ સુધી કરેલા તપ વડે મને પ્રસન્ન કર્યો છે. હું છળ કપટથી યોગ સાધનાના યોગીઓ વડે પ્રસન્ન થવો અશક્ય છું. હે બ્રહ્મદેવ, તમારું કલ્યાણ થાઓ. હું તમારા પર પ્રસન્ન થયો છું. તમે મારી પાસેથી ઈચ્છિત વર માંગો. તમને વૈકુંઠ લોકના દર્શન થયા છે તે મારી ઈચ્છાથી થયા છે. મેં તમને તપ કરવાનો ઉદ્દેશ કર્યો હતો. તપ એ મારું જ્ઞાનમય શરીર છે. તપ મારું હૃદય છે, મારી શક્તિ છે. તપ વડે હું જ જગતને સર્જું છું, પાળું છું અને સંહાર કરું છું. આવી ગઈ વાત. તપો મેં હૃદયમ શાક્તા માહમ તપો ધન સુજામી તપસે દેવ ત્રાસીમી તપસા પુનઃ તપસા વિશ્વ વીર્યતે પુરુષ તપઃ. બ્રહ્માજીએ કહ્યું, હે ભગવાન, આ પ્રાણી માત્રથી બુદ્ધિમાં દ્રષ્ટા તરીકે રહ્યા છો. આપ રૂપરહિત છો, છતાં આપણે જે સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ બે સ્વરૂપો છે તેઓને હું જાણી શકું એ માટે પ્રાર્થના કરું છું. આપ પોતાની માયા યોગથી અનેક શક્તિઓ વડે ભરેલા આ જગતને સર્જતા, રક્ષણ કરતા, સહાય કરતા પોતે બ્રહ્માજી સ્વરૂપો લો છો અને ક્રીડા કરો છો. જેમ કરોડિયો પોતાની લાળ વડે પોતાને ઢાંકે છે, તેમજ આપ માયા વડે પોતાનું સ્વરૂપ ઢાંકી દો છો. એટલે એમની મૂંઝવણ અનુભવી છે. હે માધવ, આપ મારામાં આપના સ્વરૂપ જ્ઞાન વિષયવાળી બુદ્ધિ સ્થાપો, જેથી હું આળસનો ત્યાગ કરી અવશ્ય પ્રજાઓ સર્જીશ. પણ હું પ્રજા સૃષ્ટિ કરતા અહંકાર વગેરેથી બંધાઈ ન જાઉં એ મારી વિનંતી છે. જેમ મિત્રનું સન્માન કરીએ તેમ આપે મારા હાથનો સ્પર્શ કરી મારું સન્માન કર્યું છે. જો હું પ્રજા સૃષ્ટિ રૂપી આપની સેવામાં સાવધાન થઈ જ્યાં સુધી ઉત્તમ, મધ્ય અને અધમ ભેદથી પ્રજાઓને ઉત્પન્ન કરું, ત્યાર સુધી હું પણ સ્વતંત્ર છું. આમ માનતા મને ઉત્કર્ષ અભિમાન ન થાય. પછી નારાયણ ભગવાને બ્રહ્માજીને 4 શ્લોકમાં પોતાનું સ્વરૂપ સમજાવ્યું અને ચતુશ્લોકી ભાગવત કહેવામાં આવ્યું છે. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા. ચતુશ્લોકી ભાગવતમ આગળ 4 શ્લોકમાં ભાગવત નિકટ થોડી ચાલે છે. ચા ભવાની તો ચાલે.